राजनीति च की क्या राजनीति च नवा पटाखा पाऊंगा गुरु नुक्ते दूंगा, ध्यान ना सुनी, इत्थे मुका दूं सारा कुछ। नुक्ते दूंगा, कुछ मर्जों की दवा दूंगा, लेकिन राजनीति की तुम्हें मैं हवा भी नहीं दूंगा। उन्हें पूछा था सवाल का जवाब देता, हवा भी नहीं दूंगा। अगर लोग जलते हैं, अगर लोग हमसे जल रहे हैं तो हम सही राह पे चल रहे हैं, सही है कि नहीं? इसलिए मैं आज एक जिंदगी के नए अध्याय का ओपनिंग है। इट्स अ न्यू पेज दैट आई एम गोइंग टू अनफर्ल। समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। यह पहली बार है मेरी जिंदगी में कि मैं आत्मनिर्भर होकर अपनी बात रखूंगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आत्मनिर्भरता से मतलब यह भी है कि यहां से संपर्क रख के सच्ची बात ठां, इसमें सब कुछ होगा मेरी जिंदगी का। पॉलिटिक्स नहीं होगी, इट विल हैव नो पॉलिटिक्स, दैट इज श्योर। लाइफ लॉन्ग इस जगह पे कोई पॉलिटिक्स नहीं। शुरुआत यहां से है कि बचपन से मैं एक अरदास करता हूं सवेरे उठ के, और ये पहली बार बता रहा हूं आपको, और ये मेरे मां बाप ने मुझे संस्कार दिए। दुनिया में जितने चमत्कार हैं संस्कारों के ही हैं। इन्हें उठा डालो भगवान बना देते हैं, गिरा डालो हैवान बना देते हैं। और वो अरदास है कि ओ लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर गुडविल, कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति, अपनी गुडविल का जरिया बना, और उस जरिए से अगर मैं थोड़ी भी तब्दीली ला सका हूं, किसी के जीवन को बेहतर कर सकूं, किसी के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकूं, क्योंकि मैं जिंदगी में बड़े रगड़े खाए और बिना संघर्ष को गहना बनाए जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी इन लाइफ। जो भी बनता है आदमी एडवर्सिटी से ही बनता है, क्योंकि जिंदगी अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। सो देयरफॉर this is probably the first platform where I am going to be devoting a lot of time of my life. It is inspired by those who have actually run my life. इसका जो catchword है, the whole world is my family, all mankind my brethren, to spread happiness and do good my religion. इसका नाम इस जगह का नवजोत सिद्धू ऑफिशियल। एक ऐसी जगह है जिथे बगैर पॉलिटिक्स दे मैं जिंदगी दा अपना हर लम्हा, बड़े सवाल करते हैं सर वो डाइट चार्ट चाहिए जी, बहुत सवाल, मतलब लखां तो उत्ते, लखां भी नहीं करोड़ां की गल करो सर डाइट चार्ट चाहिए। सर तुसी वजन किवें लाया 30 किलो, ठीक है नहीं, इत्थों इत्थे किदां आए हो सर, फलां सर ढमकां। तो मेरी लाइफ के फैसेट्स हैं। अगर मैं देखूं, एक रेनबो है जिंदगी की, एक रेनबो है। उस रेनबो को मैं इस यूट्यूब चैनल नवजोत सिद्धू ऑफिशियल पे शेयर करूंगा, और ये अभी से ऑन होगा। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, इट विल बी ऑन, राइट? Now I'm going to be talking about the rainbow of my life, which is a blessing of my mother, father, Mahamai Parvati, Vaheguru, and the people of this great country. सबसे पहले क्रिकेट, करीब 20 साल, 6 साल की उम्र से 36, कमेंट्री 2, पॉलिटिक्स, MP, MLA, मंत्री, motivational talks, the Great Indian Laughter Challenge, which merged into, providing opportunities to a lot of talent into the Kapil Sharma show. बहुत सारे लोग, बड़े लोग ने उस। फिर जिहड़ा बहुत घट लोग जानते हैं, spiritual side. I would like to barge in here. One thing he is not telling you
इज कि ये कपड़े कैसे बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, हिज लव फॉर कलर्स, ये कभी नहीं बताएंगे। लोगों को लगता है ये कपड़े बस उठाते हैं डालते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 3-3 घंटे लगते हैं इनको। हमारी लड़ाई हो जाती है इनके कॉम्बिनेशन के बारे में, एंड माई मॉम जस्ट लीव्स द रूम। ये सारी लाइफस्टाइल की चीज़ें जो जैसे इस एज पे जो ये जिम ट्रेनिंग करती है, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू इट। दिस प्लेटफॉर्म विल शो हिज लाइफस्टाइल। ही यू नो दिस कलर्स इज लाइक इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर हिम। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सिद्धुइज्म्स कहाँ से निकलते हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये चैट जीपीटी यूज नहीं करते। ये 8 hours, you know, he meditates, he sits with his you know, eyes closed, and जब ये उठते हैं with his, you know, eyes open, he has like so many ideas. People want to know that, and you know, we're going to show all of that. देखो अब पता लग गया ना बॉस कौन है घर च। घर वाली तो बात ये है, ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਅਪੈਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਪੈਰਲਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਬਾਈ ਹਰ। I want to inherit it. It's in my genes. हाँ चलो जो भी है। So making a difference, changing people's lives for the better in any which way, चाहे थोड़ी जी भी मैं बेहतर कर सका अपने अनुभव ਨਾਲ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪत्ति ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਪਨ ਬੁੱਕ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਲਡ ਯੂ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ ਨੋ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਨਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਮ ਆ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ he will be all in all of this channel, Art Connect ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਖੱਟਿਆ, ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਆਨੰਦ to introduce himself and say a few words, and then we'll open it. Sir, thank you for this kind introduction. मेरा नाम आनंद कंवर है। I run a company called Art Connect with my partner Rishi, and सर के साथ हमने इतना ट्रैवल किया, इतने सारे इवेंट्स करे, इतने सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया। इनफैक्ट कई मोटिवेशनल टॉक्स जो हमने सर के साथ करी हैं, वहाँ पे कम से कम टॉक के 1 घंटे की इनके बोलने के बाद 7 से 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है सर को। एंड ये एक वन ऑफ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये हम बस देखते हैं। एंड हर बार मैं भी सुनता हूँ, मैं भी इंस्पायर होता हूँ। वी ऑलवेज फेल्ट कि सर इतनी आपके अंदर इतना कुछ है देने के लिए, सो हम इसको मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। देयर इज मोटिवेशन, देयर इज क्रिकेट, देयर इज कमेंट्री, देयर इज लाफ्टर। सिद्धुइज्म इज विजडम विद अ विंक। ज्ञान की बात निकल जाती है उसी में, एंड वो बस मजाक मजाक में निकल जाती है बात, और सर बोल के चले जाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो वी फेल्ट दैट कि क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसके थ्रू सर का पॉइंट ऑफ व्यू अनडाइल्यूटेड, जैसे सर ने कहा कि डाइल्यूशन बड़ी आ जाती है सियासत के चक्कर में, सो अनडाइल्यूटेड सर का पॉइंट ऑफ व्यू गोज आउट अक्रॉस, एंड दिस इज व्हाट आवर एम इज। एंड विथ रबिया लीडिंग द क्रिएटिव साइड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वन, एंड विथ ऑल योर सपोर्ट। प्लस दिस विल नॉट बी ऑल, सर मोटिवेशनल टॉक्स बहुत करते हैं, सो दिस विल ऑल्सो बी हिज वे ऑफ इंस्पायरिंग मिलियंस of people not in India but all over the world. His personal style, his personal thing, everything that goes around is by sir. So that's what we do. Navjot Sidhu official सारे मेरे प्लेटफॉर्म्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। Anybody who wants to go and visit, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਜ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5-7। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਦੋਸਤ, ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਮਾਨ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, 5 ਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 25 ਮੋੜੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ मुझे जानता हो, और वो कहे कि भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा है ईमानदार, अपने प्यो की चिट्टी पग के उत्ते कदे दाग नहीं लगन दिता। Therefore my profession has been elsewhere। बदकिस्मती है, मैं सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करता, पर बहुत सारे लोग राजनीति ਨੂੰ एक प्रोफेशन समझ बैठे है, धंधा समझ बैठे नहीं। सिद्धू साहब जी, लोगों ने फिर सवाल किया इस चैनल के जरिए 80% भी सिद्धू साहब दसो हुण कदों आ ज्यादा फिर की। मैं क्या, मेरी एक गल सुन, मैं क्या एक गल सुन मेरी, मैं दोहरा दिना भाई, भाले की नोक ना बंदा सिट लो, भाले की नोक से एक बंदा गिरता है, विष के प्याले से सेना गिरती है, गुप्त विचार प्रकट हो जाए गुरु, राष्ट्र तबाह हो जाते हैं। क्यों प्रकट करूं? मैं क्या, वक्त दसेगा, वक्त दसेगा मैं आवांगा या नहीं आवांगा, ये तो रब नूं पता। जदों मैं सियासत च आया सीगा, मैं सोच के आया सी, जिंदगी घटदी है गुरु, लाइफ इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। घसीट के ले आई सी ना मैनू, मैं कहना मैं कमेंटरी कर रहा सी उत्थे पाकिस्तान, ठीक है, ऑफशान जूम नाल गूगली कर दिंदे, उत्थों आया, मैं सोचा यार पता नहीं है 20,000 बंदे कित्थों आए, वो मैनू लैण आए ते ਉਹ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਫਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ 5,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਉੱਤੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ सर, मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ कि इस देश के आवाम ने एक सरकार चुनी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों का विश्वास, मेरा भी विश्वास। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अन्नी सेना सी, लेकिन बाद चो आए थे, उस तो बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लगा। मित्रा बस च चढ़िया ना, वो लिखा होंगे सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार। मैनू बिग बॉस राबिया ने भेजा सी, चैलेंज दिंदी है मैनू, और मैं इनू प्यार बहुत करता, बेतहाशा प्यार करता, सोच नहीं सकते जिन्ना, मतलब मैं अगर नूनी जिन्ना कि प्यार करदा तो इन्हां दोनों ही करदा, दिखांदा नहीं मैं, इन्हां दी गल मैं टाली नहीं कदे, और इनू मैं कदे रोन नहीं दिता। इन्हां शुरू तो मेरा कैचवर्ड है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। इस करके घर च इहदे अथरू नहीं आण दिंदा कोई, इत्थे जे अथरू आ गया मैं वट देना कट। ये मैनू एक चैलेंज दिता सी इहने मैनू कि पापा तुसीं बिग बॉस में नहीं जा सकते। उदों मैं घर बनाउणा सी, मेरे कोल उदों बहुत घट पैसे सी, 50 लाख रुपये सी। मैनू कहनी पापा बिग बॉस में जाके तुम बाहर नहीं निकल सकते, अपनी जो माई डैडी स्ट्रोंगेस्ट बट ही कैन नॉट गो इनटू बिग बॉस। मित्रा फिर मैं उन्होंने एक्सैप्ट किया, बड़े पैसे ले मैं उन्होंने तो, मैं कहा 1 महीने के इन्ने लूँ, 2 दिन इन्ने लूँ, 3 दिन इन्ने लूँ, क्योंकि मैं सियासत चों निकले 500 गज खरीदी सी उदों। फिर प्रैस कॉन्फ्रेंस की, फिर पटियाले घर बेचिया, तो नेरी लियाती पैसे वाली। मैं पहले महीने, दूजे महीने वो अफोर्ड नहीं कर सके, मैंने निकलना भी पिया सीगा, ठीक है नहीं। वो पहला चैलेंज सी। दूजा हुण कि पापा ये तो मेरे लिए करना, यू हैव टू डू दिस फॉर मी, सो देयरफॉर राबिया इज इंस्ट्रूमेंटल इन। टाइम बैठी है, नहीं तो मैं बिठाउंदा नहीं इहनूं कदे। आईपीएल ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, आईपीएल कमेंट्री मेरी जिंदगी जो मैं माई फड़दा ना, मैं ध्यान की अवस्था चले जाना, मैंने समय पता ही नहीं लगता, मुझे समय का पता ही नहीं लगता, एहसास ही नहीं होता। ध्यान क्या है, आप गोल्फ कोर्स पे जाते हो, आपको किसी चीज़ का सूत्र नहीं, पिक्चर देखते हो 3 घंटे पता नहीं लगता कैसे निकल गए, आप ध्यान केंद्रित है। इसलिए कमेंट्री एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा खुशी पाई है, सियासत एक ऐसी जगह सबसे ज़्यादा संतुष्टि पाई। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है
कि सियासत में आप निर्भर हो, लेकिन जब आप कमेंट्री करते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब आप मोटिवेशन करते हो, जब आप बाकी करते हो, आत्मनिर्भर हो भाई, आप बंदा अपने दम पे है। लेकिन जब कमेंट्री चलेगी ਤੁਹਾਡੀ, मैं क्या बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं हक हलाल ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿयांश ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ 23 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 4 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਠਹਿਰਨਾ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਰਵੱਈਆ। ਲੋਕੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਓਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 50 ਓਵਰ ਤੋਂ 20 ਓਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਾਰੀ ਲੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਲਾਓ, ਗੇਂਦ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਦੈੜ ਛਿੱਕਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਬੂੜਾ ਔਰ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੂ, ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਲਕਾਪੁਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਟ ਚੋਲ ਥੋਲੜਵਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲਕਾਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਖੜ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਟ, ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਤੋਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਤੋਂ 5-5 7-7 ਸੀ। कोई एक बंदा नाम दसना, ठहरे यार, एक बंदा ना, एक आदमी का नाम बता गुरु जिसने राज्यसभा छोड़ी हो 6 साल की और पहले तीन महीने में। दूसरा, एक आदमी का नाम बता गुरु जिसके पास पैसे ना उतने हो लेकिन दिल दरिया जैसा हो, प्रेरणा से अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता 1.25 करोड़ का चैक दिता किसने? डीसी नूं। तुसीं गवाह हो सारे। एक बंदा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बता गुरु, बड़े बड़े खरबापति आए, ठीक है।
ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਥ ਔਨ ਦਿਸ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੈਰਲ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਬਣੀ ਹੋਵੇ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰੋਬਿਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। On your one call, Galaxy of Media is here. Honored. And, but you have chosen Apni Banara Mitra. What actually offended you or something? What offended me? I mean, you have made your own channel. No. There is nothing that has offended me. Nothing. But there is a lot to share. After Noni's experience, after a lot of motivational talks, after my daughter spoke to me, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। People want to know. ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਨੂਨੀਜ਼ ਆਡੀਅਲ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਾਸੁਦੇਵਮ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਨ ਮੈਨਕਾइंड ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਦਰਨ, ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਡੂ ਗੁੱਡ, ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਸਮਝੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਠਾਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਰ ਨਹੀਂ, मैं शांत हूं, मौन नहीं, और हंसते हंसते बड़ियां दी हस्ती मिटाइए, समझे ना। ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਵੀ, 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾ ਲੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਝੀਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਟਾਨ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਠੂਗੀ ਉੱਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਠੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਅੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਿੱਜੇ ਕੁਲਚੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾ ਛਕਿਆ ਕਰ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵੱਟ ਦੇਉਂ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਨੁਕਤੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
बहुत से मर्दों की दवा दूंगा, लेकिन गुरु पॉलिटिक्स की तुमको हवा ना दूंगा। पंजाब इस चैनल पंजाब हवा ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਠਹਿਰੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫੱਟ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਤਿਲਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ। YouTube ਤੇ ਪਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਿੱਲੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਖਤਮ, ਬਸ ਖਤਮ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦੋ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਤਰੀਕ ਗਿਆ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਗਿਆ ਲੈ।